حسن اتفاق سے ICS کے بارے میں ایک ایسا پرانا کتابچہ دستیاب ہو گیا جسے بجا طور پر ہدایت نامہ ڈپٹی کمشنران کہا جا سکتا ہے۔ یہ کتابچہ 1889 میں انگریز ڈپٹی کمشنر نے مرتب کیا تھا۔ اس میں کام کاج، رہنے سہنے کے وہ سب آداب تفصیلاً درج ہیں جن پر ہر ڈپٹی کمشنر کو کاربند رہنا لازم ہے تاکہ رعیت پر اپنے حاکم کا وقار خاطر خواہ طور پر قائم رہے۔ ان ہدایات کی روح سے ڈپٹی کمشنر کے ذاتی عملے میں یہ سٹاف ضرور ہونا چاہیے۔ بیرا 1، بٹلر 1، خانسامہ 1، بڑے کھانوں کے موقع پر 2 مزید باورچیوں کی گنجائش رکھنا مناسب ہے۔ خدمتگار 1، سگ بردار 1، کتوں کی خدمت کے لیے، سائز 2، مسالچی 1، حمال 1، آیا 1، حقہ بردار 1، دھوبی 1، درزی 1، بہشتی 1، مالی 1، نائی 1، دودھ والا 1، مہتر 1، پنکھا قلی 3، پٹا دار چپڑاسی 5۔ یہ 1889 کی بات ہے جب ملکہ کا راج تھا اور سلطنت برطانیہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر لوگ ابلا ہوا پانی پیتے تھے، پھلوں کو لال دوائی میں بھگو کر کھاتے تھے، جون جولائی میں لو کے اثرات سے بچنے کے لیے دوپہر کے وقت گرم فلافین کے قمیض پہنتے تھے اور مچھروں سے حفاظت کے لیے سر شام لمبے دستانے اور فل بوٹ چڑھا لینے کا فیشن عام تھا۔ میم صاحبہ سال کا آدھا حصہ پہاڑ پر اور آدھا ولایت میں بسر کیا کرتی تھیں۔ باوا لوگ ولایت میں پیدا ہوتے تھے اور پولیس لائن میں رائڈنگ سیکھنے کے لیے کبھی کبھی گرمیوں کی چھٹیاں ڈیڈی ابا کے پاس گزارنے آیا کرتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر بڑے صاحب لوگوں کے گھروں میں عام طور پر نوکروں کا ایک پورا لشکر ہوا کرتا تھا۔ نوکروں میں حقہ بردار کا ایک خاص منصب تھا۔ ان دنوں ابھی سگریٹ اور سگار عام نہیں ہوئے تھے، البتہ پائے پیے جاتے تھے، لیکن جہاں کمپنی بہادر نے ملکہ معظمہ کے لیے ہندوستان کا ملک چھوڑا تھا وہاں سفید فام مائی باپوں کی وراثت بھی تفویض کی تھی۔ یہ رواج تقریباً 20ویں صدی کے شروع تک خاصا عام تھا۔ انگریز افسروں کے گھر میں بڑے بانکے اور سجیلے حقے رہا کرتے تھے۔ حقے میں پانی بھی عرق گلاب ملا کر استعمال ہوتا تھا، اور جب صاحب بہادر کوچ پر لیٹ کر حقہ پیتے تھے تو ایک خادم نلکی تھام کے کھڑا ہوتا تھا اور حقہ بردار ایک تانبے کی پھونکنی سے برابر اس میں پھونکے مارا کرتا تھا۔ بڑی بڑی دعوتوں میں ہر افسر کے ساتھ اس کا حقہ بردار بھی آیا کرتا تھا۔ کھانے کے بعد حقہ برداروں کا جلوس حقے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا۔ ہر حقہ بردار اپنے آقا کے پاس حقہ جما کے دست بستہ کھڑا ہو جاتا۔ حقوں کی نشست بڑے رکھ رکھاؤ اور سلیقے سے جمتی تھی اور کسی دوسرے کے حقے کی نلکی کے اوپر سے نلکی گزارنا انتہائی بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ حقے کی لت میموں میں بھی عام تھی۔ وہ حقوں کی لامبی لامبی رنگ برنگی خمدار نلکیوں کو اپنی کمر کے گرد سانپوں کی طرح لپیٹ کر بڑے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھ کر حقہ نوش فرمایا کرتی تھی۔ ان میں الائچی کاست، زعفران اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے، اور ولایت میں ان میموں کی مائیں اور چچیاں فخر اور استعجاب سے اپنے ہمسایوں کو بتایا کرتی تھیں کہ ہندوستان میں ہماری صاحبزادیاں سونا پھانکتی ہیں اور سانپوں سے کھیلتی ہیں۔ اگر ڈپٹی کمشنر کی بیوی کسی کی عزت افزائی کرنا چاہتی تھی تو وہ اسے اپنے حقے سے 2-4 کش لگانے دیتی تھی۔ اس کے مقابلے میں سیشن جج کی بیوی بھی بڑھ چڑھ کے اپنے حقے کی نمائش کیا کرتی تھی۔ ان دونوں بیویوں میں بڑے زوروں کی چشمک رہا کرتی تھی، لیکن ٹھاٹ باٹ، روب داب اور تنتنے میں عموماً ڈپٹی کمشنر کی بیوی کا پلہ ہی بھاری رہتا تھا۔ سیشن جج کی بیوی کے قدم تو اسی وقت جمتے تھے جبکہ ڈپٹی کمشنر مجرد ہوتا تھا۔ کنوارے ڈپٹی کمشنر عام طور پر اپنے لیے باقاعدہ مقامی حرم قائم کرتے تھے۔ شولہ پور میں ایک تاریخی ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں، ان کا نام میڈوز ٹیلر تھا۔ آپ کے حرم میں 62 عورتیں تھیں۔ ان میں ایک 15 سالہ مرہٹہ لڑکی تھی جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صاحب بہادر کی آنکھیں بڑی ملارت سے ملا کرتی تھی۔ بھاگل پور میں مسٹر سینڈیز ایک سیشن جج تھے۔ ان کی بیوی نے قدم قدم پر کلیکٹر کی بیوی سے بڑے بڑے مارکے جمائے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن کلیکٹر کی بیوی آخر کلیکٹر کی بیوی تھی، جیت اسی کی ہوتی تھی۔ تنگ آ کر مسز سینڈیز نے سیشن جج کا جھنڈا سربلند کرنے کے لیے ایک اچھوتی تجویز نکالی۔ اس نے جج صاحب کی عدالت پیپل کے ایک پرانے درخت کے اوپر قائم کر دی۔ ایک مضبوط تنے پر سیمنٹ کی چوکی بنا دی گئی، اس پر مخملی تکیے رکھے گئے اور اب ہر روز جج صاحب اس نشست پر بیٹھ کر اپنا اجلاس کرنے لگے۔ ایک قریبی شاخ پر یشکار صاحب بیٹھتے تھے۔
किसी टहनी पर मुलजिम टंगा होता था, किसी पर गवाह। अलबत्ता वकील साहिबान को जमीन पर खड़ा होकर बहस करने की इजाजत थी। अगर डिप्टी कमिश्नर की बीवी अब भी अपनी हार ना मानती तो गालिबन उनके शौहर को अपना दफ्तर खजूर के पेड़ पर खोलना पड़ता। पुराने जमाने में एक साहिब मिस्टर स्नोडक्रॉस बरहमपुर गंजाम के डिप्टी कमिश्नर थे। उनको और उनकी मेन साहिबा को तैराकी का बेहद शौक था। जिले में एक बहुत बड़ी चिल्का लेक नामी झील थी। इसमें एक छोटा सा जजीरा था। डिप्टी कमिश्नर ने वहां पर एक खूबसूरत सा कमरा तामीर करा लिया। हर सुबह मियाँ बीवी तैर कर वहां चले जाते थे। साहिब बहादुर तो बियर पीकर सो रहते और मेम साहिबा उनकी फाइलों से कागजी नाव बना बनाकर अपना जी बहलाया करती। होते होते सारे का सारा दफ्तर गर्क़े मए नाब हो गया। अंजामे कार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फौज का एक दस्ता भेजकर मियाँ बीवी को उनके हसीन जजीरे से बरामद किया। डिप्टी कमिश्नर की ये तारीखी जिन्स अब बिल्कुल नायाब है। वो पिछले शाहाना ठाट बाट भी अब कायम नहीं रहे। नौकरों चाकरों का हुजूम अब घटते घटते करीबन मफकूद हो रहा है। अब डिप्टी कमिश्नर के अमले का एक अर्दली एहतियातन मोटर ड्राइवरी सीख रखता है और दूसरा अर्दली खाना पकाने की तरबियत हासिल कर लेता है, और नजारत के कुछ चपड़ासी वक्तन फवक्तन बैरों और खिदमतगारों की ड्यूटी के लिए भी आमादा रहते हैं। शुरू में इन अर्दलियों और चपरासियों ने ये इजाफी ट्रेनिंग महज हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर लेना शुरू की थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता डिप्टी कमिश्नर की कार, किचन और बंगला चलाना उनका पैदाइशी हक बनता जा रहा है। अब अगर कोई डिप्टी कमिश्नर अपने साथ अपना खानसामा या ड्राइवर ले आए तो मकामी अमला इसे अपनी हक तलफी समझता है। अगरचे आजकल डिप्टी कमिश्नरों को पिछले जमाने वाले जहांगीरी ठाठ मयसर नहीं है, लेकिन उनकी बीवियों में नूरजहां की रूह अक्सर व बेशतर हुलूल करती रहती है। अंग्रेजों के बाद हमारी सेशन जज साहिबान की बेगमात ने डिप्टी कमिश्नर की बीवी के साथ रकाबत का मैदान करीबन खाली कर दिया है, लेकिन अब यह खला कप्तान पुलिस की बीवी बड़ी कामयाबी से पूरा करती है। डिप्टी कमिश्नर की बीवी अपने आप को जिले की खातूने अव्वल समझती है, लेकिन थानेदारों, हेड कांस्टेबल्स और आदि मुकदमेबाजों की बीवियां हमा वक्त एसपी की बीवी को एहसास दिलाती रहती हैं कि तुम्हारा मियाँ भी तो जिले का बराबर का मालिक है। अगर पुलिस का सहारा ना हो तो डिप्टी कमिश्नर की मजाल है कि बंगले से बाहर कदम भी रख सके। डिप्टी कमिश्नर की बीवी कहती है कि लो, मेंढकी को भी जुकाम हो गया, ये मुंह और मसूर की दाल। कप्तान पुलिस है तो अपनी बीवी के लिए होगा, वर्दी पहनकर सैल्यूट तो मेरे मियाँ ही को करता है। इस सिलसिले में मजिस्ट्रेट साहिबान, वकीलों, तहसीलदारों, म्यूनिसिपल कमिश्नरों और मेंबरान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बेगमात बड़ी शद्दोमत से डीसी की बीवी की तायद करती हैं। अब जिले में खवातीन की सरगर्मियां दो मतवाजी खतूत पर चलने लगी हैं। अगर वहां पर कोई अंजुमन खवातीन है तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। लड़कियों के स्कूल तकसीम इनामात के लिए दो जलसे मुनक्किद करते हैं। यतीम खानों की तकरीबात तादाद में दुगनी हो जाती हैं। मिलाद शरीफ की महफिलें भी दो बीबियों की सदारत में अलग अलग मुनक्किद होती हैं। रऊसा और जमींदारों की बीवियां अक्सर दोनों किस्म की तकरीबात में शिरकत करती हैं और हस्बे तौफीक इस मतवाजी माहौल को तक़वियत पहुंचाती रहती हैं। बीवियों की ये चपकलिश रफ्ता रफ्ता नौकरों में सरायत करने लगती है और डिप्टी कमिश्नर और कप्तान पुलिस के बैरों, खानसामाओं, आयाओं और चपरासियों में बड़े जोर से ठन जाती है। बाजार में डिप्टी कमिश्नर का हज्जाम कप्तान पुलिस के हज्जाम पर धौंस जमाता है और एसपी का कसाब डिप्टी कमिश्नर के कसाब को ताने देता है। अगर ये तफर्रुकात इन बीवियों के शौहरों पर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाएं तो जिले भर में खाना जंगी का समा बन जाता है। मजिस्ट्रेट साहिबान पुलिस के मुकदमात पे दर पे खारिज करना शुरू कर देते हैं और थानेदार मजिस्ट्रेटों के खिलाफ बयानात जमा कराने लगते हैं। इस मसमूम फजा में अगर कोई पनपता है तो वो शहर के गुंडे और आदि मुजरिम होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के कारकुन उनकी खिदमात से मुस्तफीद होने की हर मुमकिन सही करते हैं। भले वक्तों में हमेशा डिप्टी कमिश्नर का पल्ला भारी रहा करता था, क्योंकि कानून ने जिले का बड़ा हाकिम उसी को तस्लीम किया है। यूं तो कायदे की रूह से अब भी कप्तान पुलिस डिप्टी कमिश्नर के मातहत होता है, लेकिन अब जमहूरियत का दौरा है। जमहूरी निज़ाम की बरकतों में सबसे बड़ी बरकत इलेक्शन है। कभी म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन, कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन, कभी असेंबली के इंतखाबात, हर वक्त एक ना एक इलेक्शन का हंगामा गर्म रहता है। इन हंगामों में अमने आमा को जो खतरात लाहिक होते हैं वो किसी साहिब बसीरत की नज़र से पोशीदा नहीं है। इन खतरात की रोकथाम के लिए हमेशा पुलिस ही खुशउस्लूबी से काम आती है। चुनाचे अरबाबे सियासत भी आम तौर पर पुलिस कप्तानों की खुशनुदी बरकरार रखना करीने मसलहत समझते हैं।
नतीजे के तौर पर मकामी तनाज़ों में फतह का सेहरा सुपरिटेंडेंट पुलिस के सर ही रहता है और डिप्टी कमिश्नर अपना सा मुंह लेकर तब्दील हो जाता है या तवील रुखसत पर विदा हो जाता है। खुदा के फजलो करम से मैं फिलहाल बीवी की नेमत से महरूम हूँ। मेरे एसपी की बीवी भी पर्दे की पाबंद है, इसलिए हमें इस दाखिली नज़ा का मसला दरपेश नहीं आता। अगरचे मेरी बीवी नहीं है, लेकिन जिस बंगले में मैं रहता हूँ इसमें एक छोड़ दो बीवियों की गुंजाइश है। कोठी की पुश्त पर एक वसी सहन है। इसमें कच्ची दीवार खींचकर इसे 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया हुआ है, क्योंकि मेरे एक पेशरू बैक वक्त 2 बीवियों के खामिन थे। अल्लाह के फजल से ये 2 सहन भी काफी वसी हैं। मुझे इत्मीनान है कि जब कोई साहिब यहाँ 4 बीवियां लेकर आएगा तो उनका इस कोठी में गुजारा भी बड़ी सहूलत से हो जाएगा।